ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। तो प्रभु का दास पालूस परमेश्वर की सेवा अलग अलग जगह ते करते आ रहे आ और परमेश्वर के दास ने जिस इलाके च सेवा दे लई जान दे लई सोचिया परमेश्वर के वचन च पढ़ांगे कि परमेश्वर ने अपने दास नूं उस इलाके च जान तो मना कर दिता और परमेश्वर ने जिधर बोलिया उस इलाके दे विच परमेश्वर की सेवा करने के लिए गया और परमेश्वर दे लोगों ने प्रभु दे वचन नूं सुन के आशीष पाई और परमेश्वर दे वचन के अनुसार अपना जीवन इस संसार दे विच बतीत करके वो चले। पढ़ांगे परमेश्वर दे वचन चो रसूलां दे किताब उसका 16 अध्याय उसका 5 वचन तो पढ़ना शुरू करिए 5 तो लैके 10 तक। रसूलां दे किताब प्रेरितों के काम गिनती विच दिनों दिन वधदियां गईयां। ओह फ्रूगिया और गलातिया दे इलाके विच दी लंघ गए क्यों जो पवित्र आत्मा ने उन्हां नूं असीया विच वचन सुनाउण तो मना कीता सी तां दोनां ने मुसिया दे सामने आके बिथुनिया विच जाण दा यतन कीता पर यीशु दे आत्मा ने उन्हां नूं ना जाण दिता। सो ओह मसीहा कोल दी लंघ के त्रोआस विच आ उतरे अते पालूस ने रात नूं एक दर्शन वेख्या कि एक मकदूनी मनुख खड़ा ओह दी मिन्नत करके कहंदा है जो इस बार मकदूनिया विच उतर के साडी सहायता कर। जां उसने यह दर्शन पाया तां उसे वेले असां मकदूनिया विच जाण दा यतन कीता इसलिए जो असां पक्क जाणिया कि परमेश्वर ने सानू बुलाया है जो उन्हां लोकां नूं खुशखबरी सुनाइए। प्रार्थना करांगे। पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु तुहाडे पवित्र और अच्छे वचनां दे लई तुहाडा धन्नवाद। प्रभु अपना वचन अज रात भी आशीष करके दो। तुहाडे वचन नूं समझण विच एक एक दी समझ नूं खोलो समझाउण विच पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असीं मंग लैंदे आ आमीन। तो परमेश्वर दे वचन च पढ़िया आया सी कि प्रभु दा दास 8 वचन तो दोबारा पढ़ना। सो मसीहा कोल दी लंघ के त्रोआस विच आ उतरे अते पालूस ने रात नूं एक दर्शन वेख्या। परमेश्वर दे दास ने रात नूं एक दर्शन देखिया कि एक मकदूनी मनुख खड़ा एक मकदूनी मनुख खड़ा ओह दी मिन्नत करके कहंदा है उस दी मिन्नत करके कहंदा है जो इस बार मकदूनिया विच उतर के साडी सहायता कर। मकदूनिया विच उतर के साडी सहायता कर। जां उसने यह दर्शन पाया जां उसने ये दर्शन पाया तां उसे वेले असां मकदूनिया विच जाण दा यतन कीता। हाँ इसलिए जो असां पक्क जाणिया कि
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਸੁਣਾਈਏ। तो मकदूनिया ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। तो परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਏ। तो परमेश्वर ਦੇ वचन ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਨੇਚਰਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਅਤੇ ਅਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਕਦੂਨੀਆ ਅਤੇ ਅਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਭਨੇ ਥਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ਦੇ वचन ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦ ਪਾਲੂਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਆ तो परमेश्वर ਦੇ वचन ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ कबूल किया। हिंदी च पढ़ना 6 वचन तो तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे जहाँ तक कि मकदूनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, तुसी एक नमूना बने। अब अच्छी तरह समझना प्रभु दे वचन च पढ़दे आ उन्होंने जब परमेश्वर दे वचन नू सुनिया तो ओ मकदूनिया ते अखाया दे लोगां दे लई की बने, एक नमूना बने, एक आदर्श बने। क्यों उधर दे लोग एक नमूना ते एक आदर्श बने? क्योंकि वचन च पढ़िया कि पालूस ने दर्शन देखा कि एक मकदूनिया दर्शन दे विच उस नू बोल रहा कि साडे कोल आओ, सानू परमेश्वर दा वचन सिखाओ। तो प्रभु दा दास उधर जाके जद उन्होंने वचन सिखाया उन्होंने वचन नू कबूल किया और मकदूनिया ते अखाया दे लोगां दे लई की बन गए, एक नमूना बन गए, एक आदर्श बन गए। इस करके फिर आगे पढ़ना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकदूनिया ना केवल मकदूनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, अखाया में वचन सुनाया गया और तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अच्छी तरह समझना उन्होंने जीवन का एक अच्छा नमूना मकदूनिया ते अखाया दे लोगां ने दिता। तो प्रभु दा दास पालूस बोलदा आ कि सानू उन्हां विच जाके हुण परमेश्वर दा वचन सिखाउण दी कीनी आ,
कोई जरूरत नहीं आ, क्योंकि तुसी अपने जीवन के द्वारा प्रमाण दिता है। परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर के वचन को कबूल किया और वो मकदूनिया ते अखाया दे लोगों ने की बन गए, एक नमूना बन गए, एक आदर्श बन गए। और प्रभु दा दास बोलदा आ, इस इलाके दे विच सानू हुण परमेश्वर दा वचन सिखाउण दी की नहीं आ, कोई जरूरत नहीं आ, क्योंकि तुहाडे जीवन दा एक अच्छा की आ नमूना मिल गया है। इस करके जिस तरह मान लो असीं फतेहगढ़ चूड़ियां च रह रहे हैं, तो फतेहगढ़ चूड़ियां दे लोगां ने परमेश्वर दे वचन नूं सुनिया आ, ते इस पूरे इलाके च लागे लागे पिंडां च भी साडे जीवन दा एक अच्छा की आ नमूना होना है। लेकिन अज असी वचन च अज असी अपने जीवन तो देखिए तो साडी जिंदगी दा कोई की नहीं आ, ठिकाना ही नहीं है। अखवाउंदे विश्वासी आ, लेकिन कम गैर विश्वासियों वाले आ, क्योंकि उन्होंने जिंदगी दा कोई की नहीं आ नमूना नहीं आ। जिन्हां दी जिंदगी दा अच्छा नमूना ना, उन्हां दी गवाही परमेश्वर दा दास पौलुस दे रहा है। इस करके संसार च चलते समय जिन्हां ने परमेश्वर दे वचन नूं समझ के बपतिस्मा लिया, वो ते दूसरे लोगों के लिए की बन जाते हैं, एक आदर्श बन जाते हैं। कल रात मैं प्रभु का वचन दस रहा सी, प्रभु का दास पौलुस दूसरा करंथी 2:14 वचन तो पढ़िए तो उधर लिखिया, परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह यीशु दे विच सानू फतह दे के लई फिरदा आ, और उधार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों के लिए परमेश्वर ने सानू एक की बनाया या सुगंध बनाया है, एक खुशबू बनाया या। अज विश्वासी ने दे जीवन दे अंदर की नहीं आ कोई सुगंध वाला, कोई खुशबूदार जीवन नहीं आ, लेकिन मकदूनिया ते अखाया दे विच परमेश्वर दे वचन दी उन्हां दे द्वारा धुम पै गई। परमेश्वर दे वचन दा प्रचार उन्हां दा जीवन कर रहा है। अज साडा जीवन दा कोई प्रचार नहीं आ, साडे साल तो बीतते जा रहे आ, साडे महीने तो बीतते जा रहे आ, पर साडी जिंदगी दा कोई अच्छा नमूना नहीं आ। फिर अगे पढ़ांगे, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं। लोग आप ही परमेश्वर दे दास दे विषय च बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। तुम्हारे पास आना हमारा कैसा हुआ। लोग दसदे ने प्रभु दे दास लोगों दा साडे विच आउणा कैसा हुआ। फिर अगे पढ़िए, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। वो मूर्ति पूजा करने वाले सी, वचन च पढ़िया, वो आप ही मूर्तियां नू छड्ड के अगे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने लग पे। फिर अगे, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसे मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। बस इस करके संसार च चलते समय अज असी अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए, असी भी तौबा की आ, असी भी बपतिस्मा लिया आ, असी भी पवित्र आत्मा पाया आ, पर साडी जिंदगी दा कोई की नहीं आ। लोगों दे विच कोई नमूना नहीं आ, लोगों दे विच कोई प्रमाण नहीं आ। इस करके संसार च चलते समय जेड़े परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करके चलते
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੇ ਅਖਾਇਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ, ਕਈ ਕੀਕੁਰ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ, ਕਈ ਕੀਕੁਰ ਚੱਲਣਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਂਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਢੋਲਕੀ ਸੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 13 ਤੇ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾ ਚਰਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮਨੁੱਖ ਡਿਆ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਉੱਤਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਸਟਰ ਆਪ ਦਾ ਪਤੀ तो सेवक आ, पर मैनू बोलती आपके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है। इस करके नागलोई प्रार्थना भवन परमेश्वर का वचन सीखण दे लई प्रभु की उपस्थिति चाहती, वो अपने पति की भी परवाह नहीं सी करती। लेकिन अज अही कि साडे अंदर कुछ होवे, कोई वचन होवे, पवित्र आत्मा होवे ते असी की करिए, सानू अगवाई करे। बस नहीं जी वो तो एवं ही अपनी तरफ तो बोल रहा है, वो मनुख बोल रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा। और याद रखना, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होते समय वचन तुहाडा की करेगा, न्याय करेगा, तुहानू बख्शेगा नहीं। जो तुसी आप ही दोबारा करके रखियां ने विश्वासियां नहीं, जो परमेश्वर का चुनिया आ वो हर एक हद तोड़ दिंदा आ, कोई उन्होंने कानून च नहीं बचा रहिंदा। किसी दे नाल साडी रिश्तेदारी दे विच नाराजगी हो जाए, कोई गुस्सा गिला हो जाए, ओदे नाल मेल करके असी ब्याह शादी च चले जाने आ, ते ओए ते फिर परमेश्वर का वचन आ। इस करके दोबारा पढ़ना इस वचन नू। इस कारण
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਰਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਐਲਡਰ ਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 5 ਪਾਂਡੂ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਪਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਰਾ ਕੱਟਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਜਾਦੂਗਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਐਲਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਝੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ
1 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਦੀ ਧੀਰਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕੀ ਨੇ? ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਕੀ ਆ? ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। हे ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੋਈ 5-7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। हे ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਅੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਅੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਅੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਬੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਨੇਚਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਆ? 9 ਫਲ ਆ। ਉਹ ਫਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਗਾਪੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 9 ਤੇ 10 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਪਰ हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ जाओ। हाँ, हिंदी में भी पढ़ना। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, हाँ। क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। तुमने आपस में प्रेम रखना किदे को सीखा है? परमेश्वर तो। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ? ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ? ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। वचन तो बोलता अपने दुश्मन ना भी की कर, प्यार कर। दोबारा पढ़ना। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। आपस में प्रेम रखना आपने परमेश्वर से सीखा है, आप ही सीखा है। फिर अगे, और सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते भी हो। सब मकदूनियों के साथ किया, ऐसा ही करते हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। इतना ही काफी नहीं है, बढ़ते चले जाओ। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर के वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। असी परमेश्वर के वचन नूं जाणांगे ते असी अपने जीवन चो मसीह प्रेम प्रगट करांगे। मैनूं बहुत सारे लोग बोलते आ, वचन सुन के भी बोलते आ इहदी पत्नी बच्चे दे देना की आ, उन्हां नाल ते इहदा प्रेम नहीं आ। ये तो हुण कलीसिया च जिहड़े आउंदे उन्हां नूं पता आ प्रेम है कि नहीं। मैं उन्होंने घरों नहीं कढ़िया, वो ही निकल गए। तुसीं देखदे इत्थे ही वारा तुरिया फिरदा आ। मैं तो चाहुंदा वो अज भी आ जाए, पर उन्होंने ये आ जिथों मसीह जीवन शुरू किया छड्ड के गए आ, उत्थों ही उन्होंने मसीह जीवन फिर की करना पेगा। वही उन्होंने समस्या है। इस करके जिहड़े बेसमझ लोग आ वो बोलते पास्टर दा ते अपने परिवार नाल की नहीं आ, प्यार नहीं हैगा। भाई मैं परमेश्वर की बाणी नूं जानदा, वचन ते बोलदा, दुश्मन ना प्यार कर, ते वो तो फिर मेरी पत्नी बच्चे आ। इस करके जो वचन नूं समझ के चलदा आ वो लोकां दीयां गल्लां दी परवाह नहीं करदा, क्योंकि वचन च लिखिया मनुख दीयां ऊर्जा तो ना डर। इस करके लोग तो ऊर्जा लाउणगे। पढ़ के देखिए उस वचन नूं, यशायाह दी किताब पढ़िए। यशायाह की किताब 51 अध्याय का 7 वचन। यशायाह 51 अध्याय उसका 7 वचन तो पढ़िए। हे धर्म दे जानन वालियो, हे धर्म दे जानन वालियो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, जिन्हां दे दिलां विच मेरी व्यवस्था है, जिन्हां दे दिल विच मेरा वचन है, मनुखां दियां ऊंचां तो ना डरो, मनुखां दियां ऊंचां तो ना डरो, ते उन्हां दे दुर्वचनां तो ना घबराओ, उन्हां दे दुर्वचनां तो ना घबराओ। लोग ऊंचा लाउंदे ते लाउण, वो दुर्वचन बोलदे आ ते बोलण, पर जिन्हां दे दिल विच परमेश्वर दा वचन आ उन्हां नूं मनुख दियां ऊंचां तो ते उन्हां दे दुर्वचनां तो कोई की नहीं आ, उन्हां नूं नहीं कोई परवाह। क्योंकि परमेश्वर दे लोगां ने शर्म दियां गुप्त गल्लां नूं की आ अपने जीवन चों कढ छड्डिया है। ये वो लोग अपनी इज्जत भालदे आ जिहड़े मसीह विच चलदे नहीं आ। इस करके संसार च चलदे समय पढ़िए दोबारा उस वचन नूं, दूसरा तस्सलोनीकन दी पत्री 3 अध्याय उसका 1 वचन तो पढ़िए। हे प्रभु, जिवें जोग है सानू तुहाडे लई सदा परमेश्वर दा धन्नवाद करना चाहिदा है, इसलिए जो तुहाडी नेचा अत वधदी जांदी है अते तुसा सबड़ा दा प्रेम एक दूए नाल बहुता हुंदा जांदा है। हाँ, इत्थों तोड़ी जो तुहाडे उस धीरज अते नेचा दे कारण जो तुसी जुल्म अते विपता दे चलण विच रखदे हो, हाँ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। हिंदी च भी पढ़िए। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, जहाँ तक कि हम आप ही परमेश्वर की कलीसियाओं में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हाँ, परमेश्वर दी कलीसिया च कलीसियाओं में तुहाडे विषय च की करते हैं? घमंड करते हैं। घमंड करते। प्रभु दा दास दूसरी जगह सेवा नहीं जा रहा, पर वो मकदूनिया ते अखाया दी कलीसिया दे विषय च की करता है? घमंड करता है कि वो लोग परमेश्वर दे ते पूर्ण विश्वास करके चलने वाले लोग ने। फिर अगे कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। उन सब में तुम्हारा धीरज ते तुहाडा की हुंदा आ? दुख दे द्वारा, कष्ट दे द्वारा, परेशानियां दे द्वारा मनुख तेरा विश्वास ते तेरा धीरज की हुंदा आ? प्रकट हुंदा आ। फिर अगे ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट परिणाम है। ये परमेश्वर के न्याय का स्पष्ट परिणाम है। कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आज मैं तौबा कीते बपतिस्मा ले पवित्र आत्मा पाया या नहीं पाया, मैं उन्हें सवाल करदा हां, तू परमेश्वर दे लई किन्ना क दुख उठा के चल रहा है? आज डॉक्टर दे कोल जाके ऑपरेशन करवा लेने आ, डॉक्टर दे कोल जाके इलाज करवा लेने आ, तू मसीह दे लई दुख किन्ना क उठाया आ? इस करके मैं ये विषय लेके प्रचार किया, क्योंकि पास्टर दवाई खाते आ, विश्वासी दवाई खाते आ और दवाई खा के फिर कहते दवाई खाना पाप नहीं है। इस करके मैं मंगलवार तो लैके दसिया, रिकॉर्डिंग करके रखी आया, कोई सवाल करेगा तो कहा कि चंगी तरह वचन सुन तो फिर मेरे को आई। इस करके अज मनुख प्रभु दे लई थोड़ा दुख भी नहीं उठा सकता। अखवाउंदे यही की आ? यीशु दे सेवक, यीशु दे बेटे, यीशु दियां बेटियां, यीशु दी देह दे अंग, लेकिन थोड़ा भी दुख उठा के चलना पसंद नहीं करते। अही कहने यीशु ने दुख उठाया, अही नहीं उठाना। अही ते हुण की आ? आशीषा बरकतां पा के दुनिया दे विच बड़ी ऐश प्रस्ती नाल सेवा भी करनी है ते विश्वासी जीवन भी बतीत करना है। स्टेजां ते नचना भी आ, टपना भी आ, जिद्दां गाउण वालियां स्टेजां ते नचदियां ने, इसे तरह ही दूसरे यीशु दे लोग जिहड़े आ नचदे ते टपदे आ, वो परमेश्वर दे सेवक नहीं आ। उन्हां दे अंदर दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा काम करदा आ, उन्हां दे अंदर परमेश्वर दा आत्मा नहीं आ। इस करके परमेश्वर दे वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। असी आत्मिक जीवन च देखिए साडी हालत की आ, असी परमेश्वर दे सामने किस तरह अपने जीवन नूं बतीत करके चल रहे आ, क्योंकि एक दिन संसार छड्ड के परमेश्वर दे न्याय दे सिंहासन दे सामने असी खड़े होना आ। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनीकन दी पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 10 ते 11 वचन पढ़िए। उस दिन जद ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ऐसे करके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਨਾਮ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਡਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਪੜਨਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 तक। ये उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, हाँ? क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। सदा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਈ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾ। ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। फिर अगे कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, हाँ? ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए, तुमने महिमा पाए और तुम उसमें। है? परमेश्वर साडे द्वारा महिमा पाए ते असी परमेश्वर दे द्वारा, प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा। इस करके साडी ते महिमा असी परमेश्वर दी महिमा ते करदे नहीं, डॉक्टर दी महिमा करदे। डॉक्टर साहब ने मेरा बड़ा चंगी तरह इलाज किया क्योंकि मैं फलाने रिश्तेदार दा खून करवाया सी, मैं फलाने रिश्तेदार दी की कीता सिफारिश पवाई सीगी। डॉक्टर ने बड़ा चंगी तरह मेरा इलाज किया। भाई करवा तू इलाज, पर संसार छड्डन तो बाद परमेश्वर बोलेगा मैं तेनू की आ जानदा ही नहीं आ, तू कौन आ। इस करके संसार च चलदे समय परमेश्वर दी महिमा मेरे द्वारा ते परमेश्वर मेरी महिमा अपने द्वारा करेगा। अज असी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अज साडे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। परमेश्वर के वचन जो फिर पढ़ांगे अगे, पहला थिस्सलुनीकन की पत्री 3 अध्याय उसका 7 तो लैके 10 तक पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकन की पत्री 3 अध्याय उसका 7 तो लैके 10 तक पढ़िए। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੋਚੇਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਏ, ਕਰੋ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲਈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਨੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੂਠ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੁਦ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਆ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਦਸੀਏ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 10 ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ।
ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ 28 ਤਰੀਕ ਆ, ਕੱਲ 29 ਤਰੀਕ ਆ, ਪਰਸੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਆ, ਹੈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਈਏ ਜਾਂ ਬੈਲ ਖੜਕਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਦੇ ਦੋ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਪੇ ਕੋ ਦਾਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੂਪੇ ਕੋ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਪੱਕਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੂਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਾਦੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਕੀ ਆ? ਖੜਾ ਆ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਨਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਦਾ 11 वचन पढ़िए। हिंदी च पढ़ना, पंजाबी च क्लियर नहीं है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, आनंद की नहीं, पर शोक की जान, अशोक की बात, शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ, बाद में उनको चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे प्यारेओ, दुख सह सह के की बनना है पक्के। इन्ने पक्के बन जाना कि साडे ऊपर किसी भी समस्या का कोई की ना होए, असर ना होए। लेकिन अज असी पक्के नहीं है, कच्चे। वचन भी मिल रहा है, जीवन भी मिल रहा, पर असी मनुख का वचन समझ के चलते हैं। इस करके असी की आ, कच्चे आ। दोबारा पढ़िए इस वचन नू। वर्तमान में हर प्रकार की ना। ताड़ना, हाँ यही वचन पढ़िए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना अनंत की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। हाँ। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। दुख सह सह के की बनना पक्के, इन्ने पक्के बनना आ कि ओदे ऊपर दुनिया का कोई भी दुख, बीमारी, समस्या का की नहीं होना, कोई असर नहीं होना। इस करके परमेश्वर के वचन जो फिर अगे पढ़ांगे, पहला थिस्सलुनीकन दी पत्री 2 अध्याय 11 ते 12 वचन पढ़िए। सो तुसी जानते हो जिवें पिता अपने बालकां नूं, जिवें पिता अपने बालकां नूं, तिवें असीं तुहाडे विचों एक नूं, तेवें तुहाडे विचों एक नूं किवें उपदेश अते दिलासा दिंदे, किवें उपदेश अते दिलासा दिंदे अते समझाउंदे रहे। जो तुसीं परमेश्वर दे योग चाल चलो, जो तुसी परमेश्वर दे योग चाल चलो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ?
ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਵਚਨ ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਦੁਖਿਆਰੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਗਤਸਮਨੀ ਚ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਟਪਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हे पिता, जे तू चाहे तो ये प्याला टल जाए। क्रूस से लटकिया, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दिलासा नहीं, काम करके मेरे को आजा स्वर्ग में। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਕੀ ਆ? ਕੱਚੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਪੜਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, तुम जानते हो कि जैसा पिता बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हाँ, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਉਲਟਾ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸੀਹ ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 8 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਪਿਆਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਪਿਆਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੀੜ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮਰੀਮ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਰਗ ਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਾਹਦਾ? ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਦਬੁਰਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦਬੁਰਜੀ ਆ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਲੋਈ ਲਈ ਤੇ ਝੋਲੇ ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਡੀ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਆ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦੋ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾਂਗਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਭੂਆ ਭਤੀਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਨੱਚ ਕੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ 50 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਭੈਣ ਮਸੀਹ ਕੋ ਚਲੇਗੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਸਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ या मेरा संस्कार नहीं करना। तो ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਬਰ ਆਇਆ ਤੋਂ ਕਬਰ ਪਟਵਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਕਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਕਸਾ ਵੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਿੱਦੀ, ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ, ਸੂਟ,
ਅੰਡਰਵੀਅਰ, ਬਨਿਆਨ, ਰੁਮਾਲ, ਜੁੱਤੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, 5 ਭਾਂਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜਨਾ, इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। मेरा आनंद ते तुसी मेरा मुकुट हो। हे प्रिय भाइयों, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इसी प्रकार की रहो, स्थिर रहो। प्रभु दा दास दा दिल विश्वासियां च ताई प्रभु दा दास बोलदा आ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ? ਚਿੰਤਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਚਿੰਤਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡਵਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਨੋਇਡਾ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰੀ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਦੀ 300, ਕਦੀ 400, ਕਦੀ 250 ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਏ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੀਟਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਥਾਣੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਗਿਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦਾ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। हाँ, हिंदी च पढ़ना। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। सेवा दे साथ साथ मैनू खून भी अपना देना पे ते मैं की आ, आनंद आ। अहीं ते थोड़ा दर्द नहीं सहिंदे ते अहीं खून किथों दांगे कलीसिया दे ने। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर दा दास कलीसिया दे ले अपना खून भी देने लई तैयार हो जाता है। यीशु दे खून दे खरीदे हुए लोगों लई कीमत देने वास्ते तैयार हो जाता है। इस करके परमेश्वर दे वचन चो फिर पढ़ांगे, पढ़िए पहला थिस्सलुनीकन दी पत्री उसका 2 अध्याय का 19 ते 20 वचन पढ़िए। साडी आस या आनंद अपमान दा मुकुट कौन है? भला साडे प्रभु यीशु अगे ओहदे आउण दे वेले तुसी नहीं होवोगे, तुसी नहीं होवोगे क्यों जो तुसी साडे प्रताप अते आनंद दा कारण हो। तुसी साडे प्रताप ते आनंद दा कारण हो। हिंदी च भी पढ़िए,
भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुक्त क्या है? हाँ। क्या हमारे प्रभु यीशु के समुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? तुम ही ना होंगे। हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हमारी बड़ाई ते आनंद तुसी जो कलीसिया आ प्रभु दे दास दी बड़ाई ते आनंद जड़ा आ कलीसिया दा विश्वासी ने। फिर परमेश्वर के वचन चो पढ़िए, हाँ पढ़िए, थस्सलुनीकन दी कलीसिया परमेश्वर दी सेवा दे लई दान किन्ना दिंदे सीगे। मैं दान लैन लई नहीं बोलन जा रहा। पढ़िए दूसरा करंथियां दी पत्री उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन तो पढ़िए। हे भराओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। हाँ अगे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਟੌਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ 15 ਅਧਿਆਏ उसका पढ़िए 25 वचन तो पढ़ना शुरू करिए। ਪਰ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਕਦੂਨੀਆ ਅਤੇ ਅਖਾਇਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। हाँ तो समझ आया? मकदूनिया ते अखाया दे लोग यरूशलेम प्रभु दे सेवक कुछ तैयार हो रहे हैं। ते मकदूनिया ते अखाया दे लोग कहते तुही गैर कौमां च परमेश्वर दी सेवा आत्मिक सेवा कर रहे हो, असी प्रभु दी की करांगे? पैसे दे द्वारा सेवा करांगे। वो की करते सी? सारे जने आपस में इकट्ठा करके ते प्रभु दे दास दे आउण तो पहला की करते सी? इकट्ठा करके रखते सी ते प्रभु दे दास दे हाथ च सेवा दे लई सौंप दिंदे सीगे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਵਾ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 9 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ। हाँ, हिंदी च भी पढ़िए। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया में आकर मेरी घटी को पूरा किया। मकदूनिया तो आके की कीता, करंथियां च सेवा पैसे दी करने वास्ते आए हैं। फिर पढ़िए पहला दूसरा करंथी 9 अध्याय उसका 1 वचन तो पढ़िए। उपरंत उस सेवा दे विचे जड़ी संता ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਅਖਾਇਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਾਇਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਢੇ ਉਦਮ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਮਤੇ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਮਕਦੂਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏ ਕਿ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ 9 ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਰੰਜ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਈਏ, ਜੀਵਨ ਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੇ ਅਖਾਇਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ।